हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा वंशे विभो श्रितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा अरुणबिंबफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते
प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरो धनविधो स्मरणं कृतस्ते कंठावरो धनविधो स्मरणं कृतस्ते। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय। कुलदेवी मात की जय। पितृनारायण भगवान की जय। बिलेश्वर महादेव की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। करारविंदे नपदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं
बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे मृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विकृतुकामा किल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चेतवृत्ति। दद्याधिकं मोहवशाद् भोज, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखमुषयाना निलय निजेति, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तात्रिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव गेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश्वर, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे मृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गिरिराज धरण की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री, सब गाइए श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतन धन राधा 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 राधा, संतन धन राधा 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 राधा, भक्तन धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, उत्तम धन राधा श्री राधा श्री राधा, उत्तम धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, द्वारिकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। विश्वंभर परमात्मा जगतगुरु कृष्णनी प्रेरणाथी, परमात्मा ની ઈચ્છાથી અને એની જ અનુકંપાથી આજ રોજ પરમ પૂજ્ય આપણા સૌના વડીલ એવા લાભુદાદા જોશી પરિવારના આંગણે આજથી 7 દિવસ માટે આ કથાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે અનેક યોગ આમાં ભેગા થયા છે. કથા તો અમારે રોજનું થયું હવે, પણ અનેક કથાઓ એવી હોય કે જે આપણા સૌના માટે યાદગાર બની જતી હોય. તો અનેક યોગ ને લઈ અને એક કથા આવે છે. આ એવું છે કે સૌ પહેલા તો અધિક માસ છે. શાસ્ત્રકારો પણ કહે છે કે અધિક એટલે વધારાનો મહિનો નહીં, જેમાં તમે ઓછું કરો અને અધિક ફળ મળે, એ અધિક માસ છે. એમાંય પૂર્ણિમા છે. પૂનમનો દિવસ સંતોએ વખાણ્યો, શાસ્ત્રોએ વખાણ્યો, ભાગવતે પણ વખાણ્યો. કહે છે કે ભાગવતમાં જ્યારે રાસ રમવો છે તો કૃષ્ણે પૂર્ણિમા પસંદ કરીને.
અને એટલા માટે ભાગવતનો ઋષિ તો કહે છે શરદોત ફુલ્લ મલ્લિકા, શરદ ઋતુનો જેમ ચંદ્ર ખીલ્યો હોય એમ જ્યારે આપણું મન ખીલી જાય ત્યારે આપણા જીવનની પૂર્ણિમા છે. અને એ પૂર્ણિમા આજે લાભુ દાદાની હાંફલીમાં આવી છે. એ જ પૂર્ણિમા પૂનમને પગ ન હોય પણ પૂનમ હાલીને આવી છે. અને આ હાંફલી એવી છે કે 7 દિવસ આ હાંફલીમાં બેસીને કથા સાંભળીએ તો જીવનનો હાંફ ઉતરી જાય એમ છે. પણ જો આ આપણે સાંભળી શકીએ તો પૂર્ણિમા વિશે સંતોએ પણ કહ્યું કે ગુરુ એસા કીજીએ જૈસા પૂનમ કા ચાંદ. તેજ કરે પણ તપે નહીં. આપણે ત્યાં આપણી પરંપરામાં બીજથી શરૂ કરી અને સાધક પૂર્ણિમા સુધી પહોંચે એ પરંપરા આપણી રહી છે. કોઈ પણ સાધક જ્યારે પોતાની સાધનાની શરૂઆત કરે ત્યારે બીજ જેવો હોય છે, પણ એને જવાનું તો પૂનમના ચંદ્ર સુધી છે. તો એ પૂર્ણિમાનો આજે દિવસ છે. વળી ભાગીરથી છે, ભાગવત છે. ભાગીરથીનો પગરવ ધીરે 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 આ હાંફલીમાં ગુંજતો થયો છે. અને એમાંય બ્રાહ્મણનું આંગણું છે સાહેબ. એ વિશેષ છે. કથાકાર કોઈ કથાની વાટ જોતો હોય કે આ કથા કેદી આવશે, કેદી આવશે, કેદી આવશે, એવી આ અમારા માટે કથા છે. એટલે કથા તો અનેક વાર કરવાની થતી હોય, પણ ઘણી કથાની આપણે રાહ જોતા હોઈએ કે આ કથા આવશે ત્યારે આનંદ કરશું, વિશેષ આનંદ. એવી કથા છે. અને તમે કોઈ રસ્તેથી પસાર થતા હો, મારે તો તમને ટૂંકમાં કહેવું છે કે કોઈ રસ્તેથી આપણે રોજ પસાર થતા હોઈએ અને રોજ તમને કોઈ સજ્જન સામા મળે અને રોજ તમને સોડા, થમ્સઅપ, લીંબુ સોડા પાતા હોય, આપણે જે આપણો રોજનો રસ્તો છે, ખાલી કલ્પના કરો, એમાં એક તમને સજ્જન સામા મળે અને રોજ ઠંડુ પાણી, સોડા, તમારે જે ખાવું પીવું હોય એ ખવડાવતા હોય, પછી 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ આપણે રસ્તેથી હાલીએ પણ હામો સજ્જન થાકે જ નહીં, થાકે જ નહીં. એ ખવડાવ્યા જ કરે, એ ઠંડુ પાણી પાયા જ કરે, એનો છાંયો આપ્યા જ કરે. અને પછી 5-6 વર્ષ થાય અને પછી એકવાર આપણા ઘરના આંગણામાંથી નીકળે ને જો આપણે એને ભાળી ગયા હોય તો દોઢ ખાંડીએ ને કે આ ભયો જાય નહીં, આને પાણી પાઈ દો. એવું છે આજે મારા માટે. મારા જીવનની 80% કથાઓ છે એ બિપિન દાદાએ રોજ પાણી મને પાયા જ કર્યા, પાયા જ કર્યા, પાયા જ કર્યા. અને હવે આ જ વખત આવ્યો છે એ પાણીને પાછું વાળવાનું. અને અસીગીરી વરજા મોરલા ને અમારા કાંકર પેટ ભરા, પણ રત આવે ન બોલીએ તો અમારા હૈડા ફાટ મરા. રત આવે અને જો ન બોલીએ તો પછી અહીંયા ફાટ મરા. આ સમય છે સાહેબ. આ સમય છે અને આ સમયમાં જો આ પાત્રને ન ભજવી લઈ તો ભલે કથા તો થાય જ, પણ જે બ્રહ્મત્ર શોભી ઉઠવું જોવે, બ્રહ્મત્વ શોભવું જોવે, એ શોભે નહીં. અને એટલા માટે થઈ અને આ સમય છે. અને એમાંય આજની કથામાં માનનીય પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી કનુભાઈ કળસરિયા સાહેબ, અમારા સદાયના માર્ગદર્શક એવા અને સાત્વિક બ્રાહ્મણનો દેહ છે અને પાછા બ્રહ્મચારી છે એવા પરમ પૂજ્ય ઉદય નારાયણ ચૈતન્ય મહારાજ શ્રી ભરતસિંહભાઈ તણસાથી, ભરતસિંહભાઈ ગોહિલ અને એમની આખી ટીમ, સમગ્ર ગુંદરના ગામ, કેમ કે હું બધાને નામથી ઓળખું છું. જયંતિભાઈ આવ્યા છે, ધીરુભાઈ આવ્યા છે મુંબઈથી, બધાને નામથી ઓળખું. માલપરા હાલોલીનો ડાયરો બેઠો છે. બિપિન દાદાને 200 વીઘાની ખેડ છે ગુનૈણામાં. ભલે 200 વીઘા જમીન નથી, પણ 200 ઘર જજમાનના છે. એ બધાયના ઘેરેથી એક એક માણસ આવ્યું હોય, એ તમને કહું એક એક
વસ્તુ હાથમાં ઉપાડી લઈ તો આને ખબર પડે એમ નથી કે આ કામ કેમ પૂરું થયું. અને જોજો આ રથ આવે ન બોલીએ તો હૈડા ફાટ મરા. હા, હવે આ ઋતુ છે અને એ ઋતુમાં બ્રાહ્મણ તમારે ઘેરે આવે, એક ચપટી મુઠ્ઠી લોટના બદલામાં એક ભગવાનનું નામ લઈ દેતો હોય, તમારા હારા મોડા પ્રસંગે આવીને ઊભો રહેતો હોય. હા, દીકરાના લગ્ન હોય, દીકરીઓના લગ્ન હોય, હારા મોડા પ્રસંગ, ઘેરે સત્યનારાયણની કથા કરવાની હોય, તો એ બ્રાહ્મણનો દીકરો આવીને ઊભો રહેતો હોય. તમારી પાસે કાંઈ હોય તો ભલે, ન હોય તો ભલે, તમારા કાર્ય પાર પાડ્યા હોય, એને તમારી પાસેથી કાંઈ જોતું નથી. પણ જ્યારે એને ઘેર પ્રસંગ આવીને ઊભો રહે ત્યારે જો એના યજમાનો આગળ થઈને ન ઊભા રહે, હા, તો પરમાત્માને હેઠું જોઈ જવું પડે એવું થાય છે. અને એટલા માટે એવા ભાગવતમાં આપણે પ્રવેશ કરવો છે કે જે આવો ત્રિવેણી સંગમ છે. એક તો બ્રાહ્મણનું આંગણું છે, હા, બીજું આ અધિક મહિનો છે, અને ત્રીજું આ કથા એટલી મહાન છે, પવિત્ર છે. આ ત્રિવેણી સંગમ છે આજે. અને એટલા માટે વિશેષ તો કશું કહેવું નથી મારે, પણ ભગવાન વેદ વ્યાસજી એમ કહે છે કે કોઈ 4 વેદને જાણી લે પણ ભાગવતને જાણે નહીં તો એને હું પંડિત કહેતો નથી. એવો એનો એક મંત્ર છે. ભગવાન વેદવ્યાસજી કહે છે કે 4 વેદનો ભલે ને જાણકાર હોય પણ પુરાણને એને જાણવા જ પડશે. હા, અને એટલા માટે એવું પુરાણ આજે પ્રાસંગિક છે. તમે જુઓ, 5400 વર્ષ પછી કૃષ્ણ એટલો જ પ્રાસંગિક છે. એ કથામાં આપણે જવું છે. અને પુરાણવ ઇતિ પુરાણમ, જેને પુરાતન જેવું કશું હોતું નથી, એ પુરાણ છે જે નિત્ય નવું છે. આજે વાંચો તોય નવું, કાલે વાંચો તોય નવું, રોજ દિને દિને નવમ નવમ, રોજ નવું છે. એ પુરાણ છે. અને એટલા માટે જ આ ગુંદરણામાં મેં કેટલી કથા કરી, પણ દર વખતે નવી જ કથા આવે. તમે જોઈ હશે. હા, કારણ કે આમાં ગોખેલું કાંઈ ચાલે નહીં. આમાં તો જે શબ્દ કહા સે ઉઠત હૈ અને કહા જાય સમાય, હાથ પાँव વાંકું નહીં અને कैसे પકડ્યો જાય. શબ્દ નાભી સે ઉઠત હૈ અને શૂન્ય में જાય સમાય, હાથ પાँव વાંકું નહીં અને સુરતાથી પકડ્યો જાય. શબ્દ જેટલો પવનમાં હમાવા મળે, શબ્દ જેટલો નાનો થતો જાય, શબ્દ જેટલો સૂક્ષ્મ બનતો જાય, એમ વૈખરીમાંથી પરા તરફની આપણી ગતિ વધતી જાય છે સાહેબ. અને એ પરાવાણી જ્યારે ભીતરમાંથી ઈશ્વર બોલાવે ત્યારે જે કાંઈ ભજવાય છે એ પુરાણ છે. અને એટલા માટે સંતોએ તો ગાયું છે, મન પવનનો મૂળો બાંધી અગમ ખડકીએ આવું રે, મન પવનનો મૂળો બાંધી અગમ ખડકીએ આવું રે, ખરી ખબરજી ખોજું ખાવિંદને, ખરી ખબરજી ખોજું ખાવિંદને, એ પર લગની લગાવો મેરે દાતા, સદગુરુ રામ ને જાઉં રે, સોઈ વાત કો જાણે જવેદના, સૂક્ષ્મ વેદ સુનાવું મેરે દાતા, સદગુરુ રામ ને જાઉં રે, સોય
કોઈ વાત કોઈ જાણે ઝવેરલા. હા, આ તો ભાગવતની કથા છે, આ તો ઝવેરીની કથા છે સાહેબ. હા, અને મન પવનનો મૂળો બાંધીને જો આને સાંભળવામાં આવે અને ખરી ખબર રાખીને એક એક વસ્તુનું રહસ્ય જોઈ જોઈ અને આ કથાને પામવામાં આવે તો આ તો સૂક્ષ્મ વેદ છે. હા હા, વ્યાસનો મંત્ર છે, યા વિદ્યા ચતુરો વેદા. તમે ચાર વિદ્યામાં, ચાર વેદની વિદ્યામાં પારંગત છો, પણ જો તમે પુરાણને જાણ્યા નથી તો તમે કશું જ જાણ્યું નથી. હા, અને એટલા માટે ભાગવત પોતે કહે છે, યજ્ઞાદર્જતી સપ્તાહો સપ્તાહો ગર્જતી વ્રતા તપસો ગર્જતી પુંશ્ચે તીર્થા નિત્યમ હિ ગર્જતી. સપ્તાહ તપ કરતા મોટી છે, વ્રત કરતા મોટી છે, તીર્થ સેવન કરતા પણ મોટી છે. હા, સનત કુમારોને તમે પૂછો તો સનત કુમાર ભાગવત માટે શું કહે? હા, વિચારજો. અશ્વમેઘ સહસ્ત્રાણી વાજપેય શતાની શુક શાસ્ત્ર કથા આશ્ચ કલા નરહંતિ. તમે 1000 અશ્વમેધ યજ્ઞ કરો પણ તોય ભાગવત કથાના 16મા ભાગ જેટલું નથી. 100 વાજપેયી યજ્ઞ કરો તોય ભાગવત કથાના 16મા ભાગ જેટલું નથી. એમ કહે છે. માની લ્યો, હાલો કોઈ ન માને આ પુરાણને, હા, 1 સેકન્ડ માટે આપણે માનીએ કે આ પુરાણને આપણે ન માનીએ. કોઈ બહુ બુદ્ધિજીવી હોય તો ઘડીકમાં એને ગળે ન ઉતરે. હા, બુદ્ધિજીવીઓ શું કહે? પુરાણ તો કલ્પના છે, અતિશયોક્તિ છે પુરાણોમાં. હા, વંટોળિયા છે પુરાણો તો. બહુ બુદ્ધિજીવી આવું કહે છે. પણ જે પુરાણ તમે જો, નદિયાના એક નિમાય પંડિતને આ પુરાણમાંથી એક રાધા નામનું નામ મળી ગયું તો એ માણસ છે એ ગૌરાંગ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બની ગયો. એક બ્રાહ્મણનો દીકરો વારાણસીમાં રામ બોલો એનું નામ, અને એને એકમાત્ર રામનું નામ આ પુરાણમાંથી મળી ગયું. આ જગતને રામચરિત માનસ મળી ગયું અને જગતને તુલસીદાસ પણ મળી ગયા. વિચારજો, એક એક શબ્દ ભીતર જો જીવતો થઈ જાય. હા, એક હરિશ્ચંદ્ર માની લ્યો કે સૂર્યવંશનો એક રાજા કલ્પના છે, પણ એ જ હરિશ્ચંદ્રનું નામ પોરબંદરના એક વાણિયાના દીકરાને મળી ગયું તો આ જગતને ગાંધી પણ મળી ગયું. એટલે જે કાંઈ કલ્પના છે એમાંથી પણ જો આપણી ભીતરમાં શબ્દ જીવતો થઈ જાય તો આપણે પણ એ શબ્દના અજવાળે આપણી જાત્રા કરી શકીએ એમ છે. અને આ કથા તમને અમર ન બનાવે પણ અભય બનાવે છે. પરીક્ષિત અંતે બોલ્યો, કથાનું શું મહત્વ છે? પરીક્ષિત કહે છે, અજ્ઞાનમ ચ નિરસ્તમ મે જ્ઞાન વિજ્ઞાન નિષ્ઠયા ભવતા દર્શિતમ ક્ષેમં પરા ભગવત પદમ. હે સુખદેવજી, હવે મને તક્ષકનો ડર નથી. ભલે તક્ષક આવે, ભલે મને દંશ આપે, ભલે મને, હા, હું તો ક્યારનો સોહમ અસ્મિ પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ અયમ આત્મા બ્રહ્મ તત્વમ અસેહી પહોંચી ગયો છું. ગીતા જ્યારે ભગવાને અર્જુનને કહી ત્યારે અર્જુન પણ એમ બોલ્યો છે કે હે ભગવાન, નષ્ટો મોહ, હવે મારો મોહ નષ્ટ થઈ ગયો છે. આ સંસારમાં આપણે આવ્યા છીએ તો અનેક જાતના કરોળીઓ જેમ ઝાડુ બાંધે એમ આપણે ઝાડા બાંધીને જ રહેવું પડે, કારણ કે સંસારનો નિયમ છે અને આપણે સામાજિક પ્રાણી છીએ, સંસારી છીએ. હા, અને એટલા માટે સંસાર આપણે ઊભો કરવો જ પડે.
જગતમાં અને સંસારમાં ફેર છે. જગત પરમાત્માએ બનાવ્યું છે, સંસાર આપણે બનાવ્યો છે. હા, એટલા માટે આપણે ઊભું કરવું જ પડે. પણ એમાંથી જ્યારે નિવૃત્ત થવું હોય અથવા તો પ્રવૃત્તિ કરતા કરતા પણ હરિને મેળવવો હોય તો એકમાત્ર કથા છે. એ કથાનું નામ છે શ્રીમદ ભાગવત કથા. એ કથા આજથી શરૂ થઈ રહી છે. પુરાણવ ઇતિ પુરાણમ, જેને પુરાતન જેવું કશું હોતું નથી, જે નિત્ય નૂતન છે, જે નાવ છે આ સંસાર સાગર તરવાની, એ નાવ છે એ પણ પુરાણ છે. જે પુરાણ પુરુષોત્તમની વાત કરે એ પણ પુરાણ છે. અને એવું પુરાણ, અને એ પુરાણનો પહેલો મંત્ર ભાગવત લખતું નથી. પોતે ને પોતે પોતાના વખાણ કરે તો સારું ન લાગે ને. હા, અને એટલા માટે ભાગવતના વખાણ સ્કંદ પુરાણે કર્યા, ભાગવતના વખાણ પદ્મ પુરાણે કર્યા. 6 અધ્યાયમાં વખાણ કર્યા ભાગવતના, કે ભાગવત કેટલું મહાન છે, ભાગવતની શું મહત્તા છે. એ વાત સ્કંદ પુરાણનો ઋષિ કરે, પદ્મ પુરાણનો ઋષિ કરે છે. અને એનોય પહેલો મંત્ર, અદ્ભુત મંત્ર, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. પરમાત્મા કેવો છે? સત ચિત આનંદ રૂપ છે. બરાબર વિચારજો. આપણે સમય બગાડવા નથી આવ્યા. હા, કથાનો ક્રાઇટેરિયા હોવો જોઈએ. સુતજીની પાસે જ્યારે શૌનક સાંભળવા ગયા ને, ત્યારે શૌનકે સ્પષ્ટ સુતજીને કીધું, મહારાજ સમય બગાડવા નથી આવ્યા. હા, અમારે જે જોવે છે એ તને કહીએ. કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ કરમ પાવનં ચ પાવનમ અજ્ઞાન ધ્વાંત વિધ્વંસમ. અમારે આવી બધી વસ્તુ સાંભળવી છે. અને એટલા માટે એક એક મંત્રને જોજો બરાબર. હા, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય સત ચિત અને આનંદ આપણી ભીતરમાં જ છે. સત ચિત અને આનંદ ક્યાંય ગોતવા જવાનું નથી, ભીતરમાં જ છે. ત્યાંથી જ ભાગવતનું મહાત્મ્ય શરૂ થાય છે. હાવ હાદી ભાષામાં કહું તો સત્ય વસ્તુને પકડી ચિત્તને નિર્મળ બનાવીએ એટલે આનંદ જ છે. જો ખોટી વસ્તુને પકડીએ તો આનંદ નથી. પણ ભાગવત ઊંડાણથી વાત કરે કે આ જગતમાં જીવતો કોઈ પણ માણસ કે હોય કે પછી સ્ત્રી હોય, એ બધા સચ્ચિદાનંદ જ છે. હા, આપણો વેદનું પુરુષ સૂક્તમ એમ કહે છે, અબજ્ઞાન પુરુષમ પશુ. જ્યારે આ સૃષ્ટિ રૂપી યજ્ઞ કર્યો ત્યારે પુરુષ રૂપે પરમાત્મા પોતે બંધાણો છે. પોતાના ટુકડા કરી આપણી જેવા હરતા ફરતા ખોડિયા કર્યા. હવે જો પોતે જ આપણા રૂપમાં આવ્યો હોય તો એ સચ્ચિદાનંદ હોય તો આપણે સચ્ચિદાનંદ જ હોઈએ ને. પણ તો કેમ નથી? આપણું સચ્ચિદાનંદ પણ ક્યાં ગયું? હા, ગયું ક્યાં? ખોવાનું ક્યાં? એની શોધ છે એ ભાગવત. કહે છે જીવ તું સત છો, તું ચિત છો, તું આનંદ છો. હા, ભલે ને તને ગમે એ માણસ ગમે એ કહેતો હોય, તારામાં જ બધું છે. હા, બહાર કઈ નથી. પણ તારી જાણવાની, નવું નવું જાણવાની, નવી નવું જીવવાની જે ઝંખના છે એ સત્ય પ્રાપ્તિની ઝંખના છે. પણ એને ખોટે રસ્તે આપણે જાણીએ, જીવીએ. હા, તમે જોજો, આપણે ગામડામાં કોઈકને કહીએ કે કાલ ધરતીકંપ થઈ જવાનો, તો કે તો ભલે નહીં થઈ જાતો, બધાયનું થાય, એ આપણું થાય. પણ એને કે તને એકલાને મોકલી દેવો છે. હા, તો ઉપાધિ છે. શું કામ? જીવવું છે. જીવવા કરતા એ વધારે શું છે ખબર છે? હું વયો જાઉં ને આ બધા વાહે ટેસડા કરી લે. બધાને હારો હાર જવું હોય તો કઈ વાંધો નથી. જીવવાની ઈચ્છા તો બધાને છે જ. જીવવાની નથી તો એને જાણવાની છે. હા, થોડુંક તો છે જ.
એ આપણી મારી અને તમારી સત્ય પ્રાપ્તિની ઝંખના છે. કોઈની ઉપર આધિપત્ય જમાવવાની આપણી વૃત્તિ છે જ કે આ મારી નીચે 5 જણા કામ કરતા હોય, હું બધાયનો બોસ હોઉં, એ વૃત્તિ આપણી ચિત્ત પ્રાપ્તિની ઝંખના છે સાહેબ. અને કામ, વાસના, નિંદા, કુથલી, મારી, તારી એ જે કરીએ એમાં આપણે આનંદને ગોત્યા કરીએ. ભલે જડતો નથી જુદી વાત છે, અને કાં તો સિઝનમાં જડે ને પાછો વયો જાય. હા, આનંદ એ કેવા થઈ ગયા, ઘડીક આવે ને ઘડીક વયા જાય. એને આનંદ કીધો જ નથી સાહેબ. પરમાનંદ તો એને કહેવાય જે એક વાર આવે પછી ક્યારેય જાય નહીં. હા, પછી તો એની આનંદની લહેર ઉપર લહેર વછું તે. હા, કાલમેંદ પાણા કાળ જાચરી અને કૂપડ્યું ભૂતે રે. કાલમેંદ પાણા કાળ જાચરી. કાલમેંદ પાણો હોય એનાય કાળજા ચીરીને કૂપડ્યું ફૂટે. એમ આપણી ભીતરમાં પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ, આપણી ભીતરમાં પ્રાપ્ત થઈ ગયેલો છે જ એને જ ફરીવાર પ્રાપ્ત કરવાનો છે. હા, અને એટલા માટે કવિઓ આપણને ઓરહ ચડાવે કે ભાઈ કાળમેંદ પાણો હોય તોય કૂપળ ફૂટે, તો તારી ભીતરમાં આનંદ છે એને પ્રાપ્ત કરી લે. આ બધરા બીચ રમત્યું હાલે એનો ખેલ ના ખૂટે રે. આબ ધરા બીજ રમતું હાલે એનો ખેલ ના ખૂટે. પણ લેર આવે લખ લાખ દરિયાની લૂટ તારે મોરે. મોજમાં રે મોજમાં રે. પણ એ આનંદ કે જ્યારે એક વાર થાય પછી ક્યાંય જાય નહીં. હા, અલખ કે અમલ પર ચઢી યોગીઓ કો જણાય તરણ સમ જગત બાદશાહ. અલખ કે અમલ પર दारू, हाँ गांजा भंग अफीन मद वो तो उतर जात प्रभात. नानक साहेब, हाँ, पण नाम खुमारी नानका वो तो जड़ी रहे दिन रात. हाँ, पण जेने नामनी खुमारी जड़ी छे, भजननी जेने खुमारी जड़ी छे. हाँ, चढ़ी छे खुमारी विधि प्रेम सूरा. चढ़ी खुमारी विधि प्रेम सूरा. प्रेमी बनीने जगमावी મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ભરું છું. મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું. શું પૂછો મુજને કે હું શું કરું છું. મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું. મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ભરું. સતચિત આનંદ રૂપાય. હા, વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. વિચારજો, બીજું ચરણ આ મંત્રનું વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલય આ ત્રણેય માટે જવાબદાર તત્વ છે એવું જેણે આ જગતને બનાવ્યું છે. એવું પરમ તત્વ છે એનો પરિચય પહેલા મંત્રમાં આપે છે કે ભાઈ આણે જ જગતને બનાવ્યું છે. પાછો આપણને નવો પ્રશ્ન થાય. જો આ ચર્ચા પહેલી વાર કરું છું કે ભગવાન આ જગતને બનાવે અને વળી એનું પાલન કરે એ તો બરોબર છે, પણ એને જ્યારે વીખી નાખતો હશે ત્યારે એને દુઃખ નહીં થતું હોય? બનાવે એ તો બરાબર છે, જગતને બનાવ્યું એને, પાલન પણ એ કરે છે, પણ જેથી આ જગતને વીખી નાખતો હશે, હા, આ બધું વીખીને પૂરું કરી નાખે
અહમે વાસમે આગ્રે નાન્યત સત યત સત સતસમ પરમ. ભાગવતનો ઋષિ કહે છે બધુંય પૂરું કરી નાખે પછી પોતે એકલો રહે છે. એ જ્યારે તોડી નાખતો હશે ત્યારે એને દુઃખ નહીં થતું હોય. હા, પણ અમારા ઉદય બાપુ બેઠા છે એટલે વાત કરું કે નાનું છોકરાને તમે રેતીમાં રમવા મૂકો અને એ છોકરું રેતીનું ઘર બનાવે, તમે જોજો એ બનાવે તોય એને આનંદ થતો હોય. તમે જોજો પછી એમાં નવા નવા રૂમ ઊભા કરે તોય એને એટલો જ આનંદ થતો હોય. અને જ્યારે તમે નીકળી જાઓ એને લઈને કે હાલ બેટા હવે આપણે ઘેર વયું જવું છે તો એના પગે પગે રેતીનું ઘર તોડી નાખે તોય એને એટલો જ આનંદ થતો હોય. એવો ઈશ્વર છે, બનાવે તોય આનંદ, વીખી નાખે તોય આનંદ છે. એવો આ વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય. 3 પ્રકારનો તાપનો નાશ કરે છે. બધું એ જ કરે છે. આ પુષ્ટિ માર્ગમાં તો વલ્ભાચાર્યજી એમ કહે છે કે આ જ બધું કરવા વાળો છે, આપણું તો કઈ આમાં હાલતું જ નથી. તો આપણે શું કરીએ તો કે આપણે અભિમાન કરીએ. આપણીથી બીજું કઈ થાય નહીં એટલે આપણે અભિમાન કરીએ. નરસિંહ મહેતો તો કહે છે એ જ અજ્ઞાનતા શકટનો માર જે શ્વાન તાણે એ હું કરું વત્તા હું કરું પછી એ જ અજ્ઞાનતા. બીજી કોઈ અજ્ઞાનતા છે જ નહીં આપણામાં. આપણી ભીતરમાં હાથ બેઠો છે. અજ્ઞાન તો ક્યાંથી આવે? પણ આપણું અભિમાન છે એ જ અજ્ઞાન છે. એને દૂર કરવા માટેની આ નેટ પ્રેક્ટિસ છે. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય. 3 પ્રકારના તાપને નાશ કરે છે. આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક. 3 પ્રકારના. દેશી ભાષામાં કહું તો આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ. અને હજી એની કરતા દેશી ભાષામાં કહી તો ઘણી વસ્તુ ન હોય એનું બહુ દુઃખ થતું હોય કે આ મારી પાસે નથી. એનું દુઃખ હોય. ઘણું હોય એનું દુઃખ હોય. આપણે હોય પણ આપણને ભેગી ભેગી ડાયાબિટીસ હોય તો એનું દુઃખ હોય. એનું દુઃખ હોય એવું થોડું છે. દમ હોય, શ્વાસનો રોગ હોય તો એનું દુઃખ હોય. ભલે આપણે એને હારીએની વાત જુદી છે. અમારા ગોવિંદ સરપંચ બેઠા એટલે તાહડો આપણે પ્રસાદ ખાઈ જાય એ વાત જુદી છે. પણ આપણને હોય એનું દુઃખ હોય જ કે ભાઈ આ છે ડાયાબિટીસ છે એનું મને દુઃખ છે. અને ઘણી વસ્તુ હોય ને એ હોય અને હચવાતી ન હોય તો એનું દુઃખ થાય. છોકરો હોય પણ હવે હવેડાના ડાટા કાઢે એવો થયો હોય તો એનું દુઃખ હોય ને. તો એ હોય એનું દુઃખ, ન હોય એનું દુઃખ, અને હોય ને હચવાતું ન હોય એનું દુઃખ હોય. એટલે તાપત્રય વિનાશાય. અને કોણ છે? પરમાત્માનું નામ પણ આપી દીધું. શ્રી કૃષ્ણ વયમ નમઃ. હે પરમાત્મા કૃષ્ણ એ જ તું છો. મને અને તમને મમત્વ દુઃખી કરે છે. બધું કરનારો ઈશ્વર છે પણ એક એવું મમત્વ છે આપણું એ આપણને દુઃખી કરે છે. અજ્ઞાન છે એ જ અભિમાન છે. ઘર આપણું હોય પછી વેચી નાખ્યું હોય પછી સળગી જાય તો આપણને દર્દ ન થાય. ડોંગરેજ મહારાજ કહેતા. પણ જ્યાં સુધી આપણા મનમાં એવો ભાવ હોય કે આ મારું છે ત્યાં સુધી જો સળગી જાય તો આપણને બહુ દુઃખ થાય. કારણ કે એ ઘર આપણને દુઃખી નથી કરતું, તો એ મારું છે એ ભાવ આપણને દુઃખી કરે છે કે આ મારું ઘર છે. તો એવો પહેલો સુંદર મંત્ર. હજી આપણે આમાં વિશેષ વાત કરશું. પણ આપણા મહુવાના
પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી કનુભાઈ કડસરિયાને જવું છે, એટલે એનું સ્વાગત કરી અને પછી પાછા આપણે આ જ મંત્રને ઉપાડીએ. એના વ્યસ્ત સમયમાંથી સમય કાઢીને આવ્યા એ બદલ સ્વર્ગસ્થ લાભુદાદા જોશી પરિવાર વતી હું એમનો આભાર માનું છું. એને સ્વાગત પણ કરું છું અને વિનંતી પણ કરું છું બિપિન દાદાને કે એમનું સ્વાગત કરે. હવે કનુભાઈ કલસરિયા સાહેબ પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી મહુવા સ્ટેજ ઉપર આવો અને તેમને મુમોટો આપી અને હિરેનભાઈ શાસ્ત્રીજી સન્માન કરશે. કનુભાઈ કલસરિયા તેમનું મુમેન્ટો આપી હિરેનભાઈ શાસ્ત્રીજી કનુભાઈ કલસરિયાનું સન્માન કરશે. તાળીના ગગડાટથી વધાવી લ્યો. હવે ખૂબ ખૂબ આભાર કનુભાઈ. હવે કનુભાઈ કલસરિયા પ્રસંગને અનુરૂપ 2 શબ્દ કહેશે. હવે બીજા ભાદરોડથી કનુભાઈ 1 મિનિટ ઊભા રહેજો સાહેબ. હવે ભાદરોડથી પધારેલા મોહનભાઈ પૂર્વ ચેરમેન શ્રી તાલુકા પંચાયત મહુવા તેમનું પણ મુમેન્ટો આપી હિરેનભાઈ શાસ્ત્રીજી સન્માન કરશે. હવે 2 શબ્દ આપણને કનુભાઈ પ્રસંગને અનુરૂપ કહેશે. ઓમ સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સાવીર્યં કરવાવહે તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આજે લાભુદાદાનું પરિવાર એના દ્વારા ભાગવત સપ્તાહનું સુંદર મજાનું આયોજન અને વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજમાન એવા વિદ્વાન શાસ્ત્રી મહારાજ શ્રી હિરેનભાઈ, કથાનું પાન કરવા માટે પધારેલા વડીલો, મિત્રો, ભાઈઓ, બહેનો, સુંદર મજાનું સંગીત વૃંદ અને જાજો લાભ અમારા જેવા નથી લઈ શકતા, પણ જે વાણીનો પ્રવાહ, અધિક માસ અને પૂર્ણ શ્લોક શબ્દો જે આપણે કાને પડે, આપણે ઘડીભર તો સ્વર્ગમાં હોય એવો ભાસ થાય થોડીક વાર. અહીંયા આવું કાયમ જો રહે તો બેડો પાર થઈ જાય. ઘરે જઈને પણ આવા વિચારો આપણા રહે, આ શબ્દો આપણામાં ગુંજ્યા કરે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં તો અહીંયા કીધું શાસ્ત્રી મહારાજે કે એનો 1 અધ્યાય અને 1 શ્લોક અર્જુનને છેલ્લે જે સમજાયું, નષ્ટો મોહમ શ્રુતિ લબ્ધ્વા, તો થોડું એમાં કેટલું બધું ભર્યું છે. અને 15મો અધ્યાય એ પુરુષોત્તમ યોગ, અધિક માસમાં એનો વિશેષ સ્વાધ્યાય કરવામાં આવે. અને એમાં તો ના આમ તો એમાં ક્યાંને કોને શ્રેષ્ઠ શ્લોક ને એ કહેવું એ બહુ અઘરું છે, કેમ કે બધું ખૂબ ખૂબ છે બધું. જેમ ભાગવત સપ્તાહ, ભાગવતની અંદર જે જ્ઞાન ભર્યું છે, અને જેમ અહીંયા કીધું હમણાં કે પરીક્ષિતને નિર્ભય બનાવવામાં જે નિર્ભય થયા પરીક્ષિત રાજા, તો 15મા અધ્યાય પછી તરત જ જે 16મો અધ્યાય આવે એનો પહેલો જ શબ્દ નિર્ભય છે. અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ. મને ગુજરાતી જરા તમને પણ ખ્યાલ અને મને પણ સમજાય વધારે, એટલે ગીતા ધ્વનિમાં આનું ગુજરાતી કિશોરલાલ મશરૂવાળાએ ખૂબ સરસ કર્યું છે. અને પછી સંસ્કૃત ગોખવાને બદલે મેં ગુજરાતી ગોખવાનું ચાલુ કર્યું.
ગુજરાતી ગોખવામાં વધારે અંદર ઉતરે આપણને. એમાં જે છેલ્લા શ્લોકો છે 15મા અધ્યાયના, આ બે છે પુરુષો લોકે ક્ષર અક્ષર અર્જુન, ક્ષર તે સઘળા ભૂતો નિત્યને અક્ષર કહ્યો. પછી આગળ આવે છે કે કાજે હું ક્ષરથી પાર અક્ષરથી ઉત્તમ, તેથી હું લોકેને વેદે વર્ણાયો પુરુષોત્તમ. જે અમૂઢ મને આમ જાણતો પુરુષોત્તમ, તે સર્વ સારનો જ્ઞાની સર્વ ભાવે મને ભજે. અને છેલ્લો શ્લોક અદ્ભુત, કે એમાં બધું જ, એમાં શું કેટલું કહેવું. જેમ શાસ્ત્રી મહારાજને સતત એમ થતું છે કે કેટલું કહેવું, ખૂબ ભરેલું છે. એક અઠવાડિયાનો એક સપ્તાહનો સમય છે. કેટલું કહેવું, શું કહેવું. એટલે પછી છેલ્લે કહેવું પડે કે અત્યંત ગૂઢ આ શાસ્ત્ર. કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અત્યંત ગૂઢ આ શાસ્ત્ર તને નિષ્પાપ મેં કહ્યું, તે જાણી બુદ્ધિને પામી કૃતાર્થ બનવું ઘટે. એટલે બિપિનભાઈ મારા મિત્ર ગણીએ, બંધુ ગણીએ, રાજકીય સાથીદાર ગણીએ. ખૂબ સુખ દુઃખમાં અમે સાથે ક્યારેય યાદ કર્યા વગર ના રહે, અને સુખ અને દુઃખ બધામાં આપણને ભાગીદાર બનાવે. અત્યારે પણ બહુ અગાઉથી નિમંત્રણ મોકલ્યું, પછી ખાતરી કરી કે નિમંત્રણ મળ્યું છે કે નથી મળ્યું એ પાછા કહો, એવી ખાતરી કરી. એટલે દોડધામ તો ઘણી હોય, પણ આજે કીધું પ્રથમ દિવસ, અને હાલો આજે જ લાભ લઈ લઈએ, પછી આગળની ખબર નથી. પણ મને ખૂબ આનંદ થયો, અને આપ સૌને પણ અહીંયા આ પવિત્ર વાતાવરણમાં મળીને દર્શન કરીને હું રાજી થયો. મોકો મળશે તો ફરીથી જરૂરથી કથાનો લાભ લેશું. પણ જે કંઈ અહીંથી સાંભળવા મળે, પ્રાર્થના તો એ જ છે કે આ બધું સતત જ ટકી રહે. અઘરું છે, કોઈ તેમ બધાના માટે અઘરું છે. અને શાસ્ત્રી મહારાજ વારંવાર કહે છે કે આપણે સંસારમાં આવ્યા છીએ, પણ જેટલો સત્સંગ થાય, અને એ સત્સંગ હવે અત્યારે આ મોબાઈલ ને ટીવી ને મીડિયાના સત્સંગે આ સત્સંગને આપણી પાસેથી થોડોક લૂંટી લીધો છે. એ દુઃખની વાત છે ખરેખર. કેમ કે એ બધાની અંદર તો ઘણો બધો સ્વાર્થ છુપાયેલો છે. એ બધા જ કમાણીના સાધનો છે. ત્યારે નિસ્વાર્થ ભાવે જે કંઈ મળે એ સાચો સત્સંગ. અને એ રીતે પહેલાં શેરીની અંદર વૃદ્ધ ઉંમરની ડોશીમાઓ 2, 5, 10 બેસીને જે સત્સંગ કરતી, આ બધો નિસ્વાર્થ, એમાંથી ખૂબ મળતું. ઘણા બધા વડીલો પણ બહાર બેસીને સત્સંગ કરતા, તો એ ઓછું થઈ ગયું. પણ એ જીવતું રહેવું જોઈએ એવો સત્સંગ. અને એમાંથી નાના નાના બાળકોય ઘણું બધું ગ્રહણ કરે. ડોશીઓ બેઠી હોય 5, તો નાનું બાળક બેઠું હોય તો એનામાં પણ સંસ્કારનું રોપણ થાય, નાનપણથી જ થાય. આજે ગામડાઓની સંસ્કૃતિ વિસરાતી જાય છે, એટલે આ બધું ઓછું થતું જાય છે. પણ એ ઓછું કરવા જેવું નથી. શહેરો જેમ 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 વધારે ને વધારે ધીંગા થતા જાય છે, એમ એમ દુઃખો વધે છે. છેલ્લે એક વાત કરી દઉં, મને બહુ વારંવાર યાદ આવે. ટોલ્સ્ટોય મહાત્માએ એની એક વાર્તામાં કીધેલી. એ ગામડામાં એને પછી છેલ્લે એને ગામડાનું જીવન પસંદ કર્યું. ગામડામાં રહેતા હતા, અને ત્યારે એને સાચા સુખ ને શાંતિનો અનુભવ થયો. પણ એને એક વાત લખી, તો ઘણા વખત પછી કોઈ ભાઈ એને મળવા આવ્યા, તો એને સમાચાર આપ્યા કે આપણા ગામના પેલા ભાઈ હતા ને, એ કે આજે ગુજરી ગયા. તો મહાત્મા ટોલ્સ્ટોએ કીધું કે એ તો 20 વર્ષ પહેલાં ગુજરી ગયા હતા. તો કે ના ના મહાત્માજી, તમને ખબર નહીં હોય, એ તો પહેલાં મોસ્કો ગયા હતા અને ન્યા રહેતા હતા 20 વર્ષથી, અને હમણાં ગઈકાલે આ ઘટના બની ગઈ. તો મહાત્મા ટોલ્સ્ટોએ કીધું કે મેં તો એ ગામડું છોડીને જ્યારે શહેરમાં ગયા, ત્યારે હું સમજ્યો કે એ હવે મૃત્યુ પામ્યા. શહેરનું જીવન ગયું, ગામડાનું જીવન ગયું, એટલે પરમાત્મા સાથેનું અનુસંધાન, જોડાણ એ સાવ નષ્ટ થઈ જાય છે શહેરમાં. શહેરની દોડધામ, ક્યાંય ચંદ્ર કે તારાય જોવા ના મળે એવું એ વાતાવરણ, અને બહુ ઝડપી જમાનાનું વાતાવરણ. તો આ વાત
બોલવાની તો સહેલી છે, પણ વ્યવહારમાં સમજી અને આચરણમાં મૂકવી અઘરી છે. અહીંયા જે કંઈ કહેવાય એ આચરણમાં મૂકવા જેવું છે. શક્ય હોય એટલો આપણે બધા પ્રયત્ન કરીએ અને વ્યાસપીઠનો આશીર્વાદ માગીએ કે આપણને એવી શક્તિ મળે. શક્તિ છે પણ એ શક્તિ જાગે કે જેથી કરીને આપણને આ બધું યાદ રહે. જેમ અર્જુને કીધું નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધ્વા, એમ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે અમારો મોહ નષ્ટ થાય અને અમારી સ્મૃતિ જાગૃત થાય. અમે જાગૃત રહીએ, સતત સજાગ રહીએ. બસ ફરી ફરીને વ્યાસપીઠ પાસે પૂછ્ય શાસ્ત્રીજી પાસે આશીર્વાદ માગું કે સતત એવા શુભકામનાઓ વરસાવતા રહે કે અમારા વિચારો જે કંઈ અત્યારે અહીંયા છે આ વાતાવરણમાં એવા ગમે ત્યાં જઈએ તો એવા બની રહે, એવી પ્રભુ પ્રાર્થના, એવા આશીર્વાદ માગીને મારી વાતને વિરામ આપું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર કનુભાઈ. હવે એક હરેશભાઈ બગડાણાથી પધાર્યા છે, બગડાણાવાળા હરેશભાઈ. તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે. તેઓ હરિદ્વાર આશ્રમના ટ્રસ્ટી છે અને તેમનું મોમેન્ટો આપી અને શાસ્ત્રીજી સન્માન કરશે, સત્કારશે. હિરેનભાઈ હરેશભાઈ બગડાણાવાળાને સન્માન કરશે. તેમજ ઉદયગીરી બાપુ ભગોડાથી પધાર્યા છે, તેમનું શાલ ઓઢાડીને સન્માન રાજુ દાદા કરશે. ઉદયગીરી બાપુને શાલ ઓઢાડી અને સન્માન રાજુ દાદા કરશે. રાજુ દાદા આવી જાઓ. ઉદયગીરી બાપુને શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરો. અને તણસાથી પધારેલા ભરતસિંહભાઈ ગોહિલ, જેમણે પણ હમણાં જ હિરેનભાઈ શાસ્ત્રીજીની અદ્ભુત સપ્તાહ કરી છે, તેઓ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. બિપિનભાઈના ખાસ મહેમાન છે. તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે, તેમને પણ મોમેન્ટો આપી હિરેનભાઈ શાસ્ત્રીજી સન્માન કરશે. આ જોશી પરિવાર વતી હિરેનભાઈ શાસ્ત્રીજી સન્માન કરે છે. હું એના ઘરનો જ છું. હા, એટલે તમને કહે ને ભાઈ. તો ભરતસિંહભાઈનું મોમેન્ટો આપીને સન્માન શાસ્ત્રીજી કરશે. ઉદયગીરી બાપુનું શાલ ઓઢાડીને સન્માન રાજુ દાદા કરશે. હા, બજરંગદાસ બાપાના હરેશભાઈ જે છે આશ્રમ હરિદ્વાર, તેમના એ ટ્રસ્ટી છે. હવે સાથે સાથે સુરતથી પધારેલા લક્ષ્મણભાઈ રબારી, જે હાલ આપણા ગુંદરણાના છે, પણ કથા નિમિત્તે બિપિનભાઈની હારે સંબંધ હોય, ખાસ કથા નિમિત્તે પધાર્યા. તેમનું પણ મોમેન્ટો આપી અને શાસ્ત્રીજી હિરેનભાઈ સન્માન કરશે. આવી જાઓ લક્ષ્મણભાઈ, આવી જાઓ, આવી જાઓ. ગુંદરણાના છે હાલ સુરત એવા લક્ષ્મણભાઈ રબારી, તેમનું પણ મોમેન્ટો આપી અને શાસ્ત્રીજી સન્માન કરશે. હવે આપણી કથા અહીંથી આગળ હાલશે. અહીંયા પધારેલા ગુંદરણા ગામના સરપંચ શ્રી વિહાભાઈનું મોમેન્ટો આપી અને સન્માન શાસ્ત્રીજી કરશે. ગુંદરણાના સરપંચ શ્રી વિહાભાઈ કામળિયા, તેમનું મોમેન્ટો આપી અને શાસ્ત્રીજી સન્માન કરશે. હવે આપણી કથા શરૂ થાય.